Good morning, students. Good morning, ma. Is my voice audible? Good morning, sir. Good morning, ma. Thank you. సార్ సెమినార్ టాపిక్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చా సార్? Your wish, ma. Your choice. ఓకే సార్. Already C-section students, you know, I will be not giving any particular topic. It's completely your wish. But make see that all the students are not going to give only one topic. For suppose in the first unit, functions of marketing is there. So all the students, 52 students will be trying to give only functions of marketing. Don't do such things. Take some relevant topic, different topic, and you can give. ఓకే సార్. At the end of the class, I will be saying once again regarding to these seminars. I will be clearing all your doubts. Good morning, sir. Very good morning, ma. Ma, before your friends are going to join, just I want to remember the things that has been happened regarding to yesterday's meeting. It is very clear from the university point of view that from this month 22nd, like just a minute, right, from this month 22nd, for your first year students, examinations will be commenced on, and by the end of this month their exams will be closed. So definitely there is a possibility for your final examinations in the month of August. Definitely we can expect it might be in the first week or second week. So by that time we have to complete each and every part of our portion, and the only way that we are happening is online mode itself, because still from the higher education department there is no clearance for offline classes. So all your online class, all your classes as well as examinations will be going to be happen online mode itself. So don't expect any offline classes. If really there is a possibility, definitely we will be going to arrange offline classes. అమ్మా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి మాకు క్లియర్ కట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ రన్ చేయదండి, కేవలం ఆన్లైన్లో మాత్రమే తీసుకోండి అని. తర్వాత అటెండెన్స్ అనేది కూడా చూస్తున్నారండి, కాబట్టి అటెండెన్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఖచ్చితంగా కండక్ట్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు, కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మాత్రమే మనకున్న స్కోప్. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అనేది ఛాన్స్ అనేది లేదు. కాబట్టి ఇంకా చాలామంది మీ ఫ్రెండ్స్ దే విల్ బి డ్రీమింగ్ దట్ without hearing, definitely we can write without writing any examination we can move off. It is highly impossible, ma, because definitely we have to submit some sort of proof to the universities కి ప్రతి ఇయర్ మనం ఏం బ్లఫ్ చేయము. ఖచ్చితంగా మన దగ్గర అన్ని ప్రూఫ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. మీరు రాసిన ఎగ్జామ్స్ కానీ ఈ వీడియోస్ అన్ని ఇవన్నీ వాళ్ళకి పంపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సెకండ్ ఇంటర్నల్స్ ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే ఈ రోజు నుంచి అయినా కనీసం ఇంకా మనకు 1.5 యూనిట్ ఉంది, ఆ 1.5 యూనిట్ వినడానికన్నా ట్రై చేయమని బద్దకస్తులైన మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి నాన్న. దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు ద మీటింగ్స్ మేజర్ కోర్ పార్ట్. ఓకే, whatever the things it might be. In the previous class we have unfortunately ended the class with these external factors. I hope you have got regarding to the internal factors. I don't want to waste time.
So these are the internal factors, the factors which are affecting or influencing the product pricing decisions. So directly I'm going to the external factors. So external factors are those factors which are going to affect the pricing decisions from outside the organization. So whenever these factors are going to be affected from outside, then definitely the management is helpless, because it is not going inside. These things are going from outside. In this context, the first one regarding to product demand. So who will be demanding a product? Ultimately customer or consumer. These persons, they will be demanding the product. So when they will be demanding the product, whenever it is need or whenever the product price is low, in such manner, then the people will be demanding the product. So here comes the economic subject. So in economics, we are having a direct relationship between the product price as well as demand. Whenever the product price is less, then automatically the demand will be more, and whenever the product price is more, then automatically the demand will be less. ఇది సహజం అండి. మనం జనరల్ గా చేసేది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు కానీ సర్వీస్ కానీ దాని యొక్క ఖరీదు కనుక తక్కువగా ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనం ఎక్కువగా డిమాండ్ చేయడం అంటూ జరుగుతుంది. అదే ఆ వస్తువు ఒక ఖరీదు కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, దాని డిమాండ్ ని తక్కువ చేయడం అంటూ జరుగుతుంది. అయితే మళ్ళీ మనకు కొన్ని ఎగ్జెప్షనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి ఎకనామిక్స్ లో ఉన్నాయండి. అది ఏంటి అంటే ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్, ఇన్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్. జస్ట్ నో వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ హావ్ సెడ్ ఇట్. Yes, very good morning, Nana. Just now, whatever I have said, it is related to the elastic in nature. Elastic in nature means it is very sensitive. Whenever even a 1 rupee, 2 rupee is going to be reduced over, then high demand will be going upon. Or whenever 1 rupee or 2 rupees that it is going to be increased over, then highly the demand will be decreased over. That is called as elastic in nature. And next one, inelastic in nature. That means whatever the price that you are going to charge over, irrespective of the price that you are going to charge, the demand is not going to be altered over. That is called as inelastic in nature. So very good example regarding to the crude prices, crude oil prices, petrol, diesel, as well as the gold prices. Today we are seeing how much amount of that they are going to be charged over. Still the people that they are demanding more and more. So that is inelastic in nature. Nana ikkada manaku economics lo two terms vastayandi. Okati elastic in nature, ఇంకోటి ఇన్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్. ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఏంటి? నేను ₹1 ₹2 తగ్గించిన, ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడినాం, ₹1 తగ్గిస్తే అంటే ప్రైస్ తగ్గిస్తే డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది, అదే ప్రైస్ పెంచితే డిమాండ్ తక్కువ అవుతుంది. దాన్ని ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అంటాం. సో నేను కనుక ఒక ₹2-3 తగ్గించాను అనుకోండి, అప్పుడు నా ఒక వస్తువు కానీ సర్వీస్ ని కానీ ఎక్కువ డిమాండ్ చేయడం అంటూ జరుగుతుంది. అదే నేను ఒక ₹2-3 ఎక్కువ చేశాను అనుకోండి, నా ఒక ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. దీన్ని ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అంటాం. అదే ఇన్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ అంటే ఏంటి? నేను ₹10 పెంచిన, ₹10 తగ్గించిన, ₹100 పెంచిన, ₹100 తగ్గించిన, నా ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ అంటే నా ప్రోడక్ట్ కన్సెప్షన్ లో ఎటువంటి తేడా అనేది ఉండదు. దానికి చక్కటి ఉదాహరణ ఈరోజు మనం చూసుకుంటున్న పెట్రోలియం ప్రైసెస్ కానీ లేకపోతే డీజిల్ ప్రైసెస్ కానీ. గత 2 నెలల్లో మనం కనుక గమనించినట్టయితే దాదాపుగా ₹15 ఈ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేది పెరిగినాయి. మరి దాని యొక్క వినియోగం ఏమన్నా తగ్గిందా అంటే ఏమాత్రం లేదు. అలాగే బంగారం ధరలు కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే బంగారం అనేది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూనే ఉందండి. మరి అలాంటప్పుడు దాని ఒక కన్సెప్షన్ తక్కువైందా అంటే లేదండి, ఈ రోజు కూడా కొంటూనే ఉంటున్నారు. దాన్ని ఇన్ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్. మరి ఇవన్నీ ఒక మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ చేయడానికి సాధ్యమవుతుందా? లేదు. ఎందుకంటే దిస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ రిగార్డింగ్ టు ద మనీ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ అండ్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గుడ్. ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ చేయడానికి వీలవుతుందా? లేదు. ఇవి బయట అవుతున్నాయి. నీకు నిజంగా ఆ వస్తువు అవసరం ఉంది అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా కొంటున్నావు. పెట్రోల్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంది కాబట్టి దాని ప్రైస్ ఎంత ఉన్నా కానీ మనం కొనడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే అది మనకు నీడ్, నెసెసిటీ అనేది అయిపోయింది. తర్వాత బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకు ఏదైనా కానీ ఇన్ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచరే. నీకు నాకు ఒక ₹10 పెరిగితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధర మనం భయపడిపోతాం, పెట్రోల్ ఎలా రా అనేసి. అదే అంబానీ లాంటి వాళ్ళకు ₹1000 లీటర్ పెట్రోల్ అయినా కానీ వాళ్ళకి పెద్ద తేడా అనేది ఏమీ ఉండదు. సో ఇవన్నీ ఎవరిని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది? కస్టమర్ యొక్క మనీ, ఇన్కమ్, రిసోర్సెస్ మీద, తర్వాత వాళ్ళకి నెసెసిటీ మీద ఇవన్నీ డిమాండ్ అనేది బేసిస్ ఉంటుంది. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ ఎక్స్టర్నల్ అవుట్సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఫర్ దిస్ రీజన్ here we are going to call this product demand is an external factor. Second thing,
competition. So competition, so a very less competition is going to be happen regarding to the area where I am dealing over, then definitely my product will be leading over. I can't control any competitor in order to come and join in the market. So definitely regarding to the percentage of competition, definitely I have to fix over my prices either up or low. ఇక్కడ కాంపిటీషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే అండి, సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఆర్పేటనే మనం తీసుకుందాం. ఎన్ఆర్పేట తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ నేను ఒక కూరగాయల షాపే పెట్టాను అనుకుందాం. అప్పటిదాకా అక్కడ ఎవ్వరూ కూరగాయలు అనేటివి పెట్టలేదు, కేవలం నేను ఒక్కడే ఉన్నాను. సో మోనోపోలీ మార్కెట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఎంతైనా ఛార్జ్ చేయొచ్చు. మరి ఆ మార్కెట్లో మిగతా వాళ్ళు వచ్చి కూరగాయల మార్కెట్ పెట్టుకుంటాను అంటే నేను అబ్జెక్షన్ చేయడానికి అర్హుడిని కాదు. సో ఎవరైనా రావచ్చు, నాలాగానే కూరగాయలు పెట్టుకోవడానికి ఇంకా 10 మంది రావచ్చు, అక్కడ బాగా మార్కెట్ జరుగుతుందనేసి ఇంకొక 5 మంది రావచ్చు. మరి 5 మంది కనుక వచ్చి నా మార్కెట్లో సేల్ చేసుకుంటుంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను నా యొక్క ధరలను తగ్గించి ఇవ్వాలా? లేకపోతే ఏమవుతుంది, నా కస్టమర్స్ అంతా నా యొక్క కాంపిటీటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది. మరి when we are going for globally, there are different kinds of competitors. The first and foremost thing, the competitors will be occurring from global side, that means from all around the nation. Second thing, the competitors will be occurring from the whole home itself, అంటే ఇండియాలోనే మన కాంపిటీటర్స్ అవైలబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. థర్డ్ థింగ్, ద నీచే మార్కెట్ కాంపిటీషన్స్, అంటే లోకల్. చూడండి, 3 రకాలైన కాంపిటీషన్స్ అనేటివి అవైలబుల్ అయింది. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనం రూబీ డిష్ పౌడర్ గురించే మాట్లాడుకుందాం. సో రూబీ డిష్ పౌడర్ మీకంతా తెలిసి ఉంటుంది, కర్నూలులోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది. మరి ఈ రూబీ పౌడర్ అనేది లోకల్ గా తయారవుతుంది. ఒకవేళ రూబీకి కాంపిటీషన్ గా లోకల్ గానే ఇంకా ఏవైనా డిష్ పౌడర్స్ తయారు కావచ్చు. అలా కాకోకుండా ఎక్సో అనేది మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఉంది. సో ఇండియన్ కాంపిటీటర్. అలా కాకుండా గ్లోబల్ కాంపిటీటర్ అయిన మిస్టర్ ఎక్స్ కానీ మిస్టర్ వై కానీ వాళ్ళు కూడా రావచ్చు. అంటే 3 types of competitors are going to be happen. So the more percentage of the competitors that they are going to enter into the market, then definitely I have to alter. When less competitors are going to be happen, then definitely I am very free in order to fix whatever the prices that I am going to be happen, because there are no more competitors in order to make avail regarding to that particular product. Amma, ee 2 points అర్థమైనాయా? Yes, sir. Yes, sir. థ్యాంక్ యూ మా. నౌ కమింగ్ రిగార్డింగ్ టు ద ఎకనామిక్ కండిషన్స్. ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి? ఆ దేశానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వనరుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిగార్డింగ్ టు ద డెవలప్డ్ కంట్రీ, డెవలపింగ్ కంట్రీ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. సో వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. Just I want to ask a little question towards you. What is the present GDP of our country? అన్న, మన ఒక జీడిపి ప్రస్తుతానికి ఎలా ఉంది నాన్న? ఎంతవరకు ఉంది? కామర్స్ స్టూడెంట్స్, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ నాట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. Just guess. 2 point Yes. something, sir. 2 lakh crores. 2 lakh crores. Ma, I'm asking the percentage. Ma, I'm not asking regarding to the worth. GDP, gross domestic product, ma, the value of goods and services that has been produced in our country for relevant one particular year is called as GDP. Okay, ma. Let it be whatever it may be happen. Just I will be giving clarity. See, before the Modi government has come in our country, the GDP was 6 point some percentage. Yes, someone, ma, please mute yourself. Manikanta, please mute. Yes. Before Modi government has came over, now he is doing his second shift. Ma, Modi వచ్చేసేసి ఆల్రెడీ 5 years అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్ ఆయనది కంటిన్యూ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు 7th year లో ఉన్నాం మనము. మోడీ గవర్నమెంట్ రాకముందు మనకు జీడిపి వచ్చేసేసి 6 దగ్గర ఉండేదండి, 6-7% దగ్గర ఉంది. చైనా జీడిపి వచ్చేసేసి ఈ రోజు కూడా 10 లో ఉందండి, 2 అంకెల జీడిపి. అమెరికాతో సమానంగా ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళ జీడిపి అనేది కూడా ఉంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో అవర్ జీడిపి వాస్ nearly 6-7% before Modi government has come over.
after Modi government has come over, we have seen that the relevant steps the government has taken over regarding to demolition of the currency rupee. మన ఒక డిమానిటైజేషన్ అనేది జరిగిందండి. డిమానిటైజేషన్ జరగగానే ఏమైపోయింది, వెంటనే కరెన్సీ ఈ డౌన్ అయిపోయింది, ఫ్లో ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ కరెన్సీ అనేది తక్కువ అయిపోయింది, దాంతో జీడిపి కూడా డౌన్ అవుతూ వచ్చింది. దాని తర్వాత వన్స్ అగైన్ రిగార్డింగ్ టు ద pandemic conditions that we have seen over from past 2 years, so that our GDP has tremendously fall down to మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. మన దాకా 6 నుంచి 4కి వచ్చింది, 4 నుంచి మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయట్లేదు. ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయకోకుండా ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంపోర్ట్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. మన కంట్రీ ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్స్ మీద ఆధారపడింది. మరి ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది అయిపోయింది. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతుంటాం. ఎక్స్పోర్ట్ ఈక్వలైజర్స్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపెన్, ఇంపోర్ట్స్ అనేసి. సో ప్రస్తుతానికి మన ఒక కండిషన్ ఏమైందండి, మైనస్ లోకి వచ్చింది. సో ఈ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అనేటివి చాలా విధాలుగా డిపెండెంట్ రిగార్డింగ్ టు ద స్టేబుల్ పొలిటికల్ పార్టీ సిస్టమ్, రిగార్డింగ్ టు ద ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓవర్, రిగార్డింగ్ టు ద liberalization or privatization rules, or regarding to the laws that they are going to pertain regarding to welcomeness of the other countries in order to participate in their countries. చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని దేశాలు తలుపులు తెరుస్తాయి, మా దేశంలో వచ్చి మీరు పెట్టుబడులు పెట్టండి అనేసి. ఇటువంటి మెజర్స్ ఆ గవర్నమెంట్ తీసుకునే స్టెప్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి ఇవన్నీ మన చేతిలో కంట్రోల్లో ఉంటాయా? ఉండవు. ఒకవేళ ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్నే కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే, ఇప్పుడు మన జీడిపిని బూస్ట్ చేయడానికి previously in the previous year, Nirmala Sitharaman, she has given some good package. Last 15 days also she has given some good package in order to boost the economy. So అలాగుంటే మళ్ళీ మన జీడిపి పెరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊతం ఇస్తున్నారు కాబట్టి. సో ఈ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అనేటివి ఆ దేశానికి సంబంధించిన పొలిటికల్ పార్టీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, వాళ్ళు తీసుకునే మెజర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, వాళ్ళు మిగతా దేశాలను ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ వాట్ మేనర్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వెల్కమ్ ద అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దేర్ కంట్రీస్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బీ హ్యాపెన్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ హ్యాపెన్ ఓవర్. మరి ఈ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి నాకేమైనా సాధ్యం అవుతుందా? ఓకే, యుఎస్ ని తీసుకుందాం. ఇందాక చెప్పాను 2 అంకెల జీడిపి ఉంది, బాగా ఉంది అనేసి. మరి యాపిల్ లాంటి కంపెనీని నేను కూడా ఒకటి ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను. మినిమం నా ఒక ఫోన్ ఉత్పత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఫోన్ ఒక ధర తక్కువ ఒక 2 లక్షలు పెట్టాలనుకున్నానండి. ఊరికే ఎగ్జాంపులే, నిజం కాదండి, నా దగ్గర అంత డబ్బులు కూడా లేవు. సరే, నేను ఒక ఫోన్ పెట్టాలనుకున్నా, వాడు యాపిల్ అన్నాడు కాబట్టి నేను దానిమ్మ పండు అని పెట్టాలనుకున్నా. ఓకే, దానిమ్మ ఫోను ఒక మినిమం ప్రైస్ వచ్చేసేసి ఒక 2 లక్షల రూపాయలు. ఎక్కడ సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాను? యుఎస్ లో సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, అంతా బాగుంది, సేల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. అనుకోకుండా 3rd వేవో 4th వేవో 5th వేవో వచ్చింది. ఇంకా అసలు యుఎస్ కోలుకోలేకపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ కోసమే నాన్న, ఇది జరగాలని ఎవరు కోరుకోవట్లేదు. ఓకే, మరి ఈ విధంగా జరిగినట్టయితే మరి ఏమవుతుందండి? If these things are going to be happen, yes, complete depression is going to be happen. Business cycles gurinchi meer vine untaru, boom period, depression period. When continuously pandemic positions are going to be happen, when continuously people are locked down at home itself, no economic activity is going to be happen, then what is going to be happen? Then definitely the country's GDP will be getting down and down and down and down, so that definitely my product will become a failure. Appudu nenu 2 లక్షలు కాదండి, 2 రూపాయలని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎస్, ఎందుకంటే వాళ్ళు కొనలేని పొజిషన్. అప్పుడు డాలర్ విలువ పడిపోతుంది. అప్పుడు నా ప్రైసెస్ ని నేను ఖచ్చితంగా తగ్గించుకోవాలి. 2 లక్షల నుంచి 1 లక్ష రూపాయలకు, 1.5 లక్ష రూపాయలకు నేను తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి నేను వచ్చేసేసి కరోనా, గో కరోనా, అదేదో యాడ్ లో చూపించినారు, గో కరోనా అంటే వెళ్ళిపోతుందంట. అట్లా గో కరోనా అనేసి అంబానీ వాళ్ళు లేకపోతే రిలయన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా అనేస్తే వెళ్ళిపోతుందండి? నో. సో ద ఎకనామిక్ కండిషన్స్ విల్ బి డిపెండ్ రిగార్డింగ్ టు ద స్టేబుల్ పొలిటికల్ party, regarding to the measures in what that they are going to be taken, how they are going to treat with other countries, and what are the laws that it will be happen in that particular country. All these things will be determine the economic conditions. And finally, the buyer behavior, right? సో బయర్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? నీ యొక్క బిహేవియర్, నా యొక్క బిహేవియర్, ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎట్లా, ఏ విధంగా నువ్వు నా ప్రోడక్ట్ ని కొంటావు.
ఒకప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొత్త బట్టలు అంటే 2 సార్లు అండి. ఒకటి పుట్టినరోజు అప్పుడు, ఇంకొకటి మన తెలుగు వారు పర్టికులర్ రాయలసీమ వాళ్ళకు మన పెద్ద పండుగ వచ్చేసేసి దసరా. ఈ 2 కండిషన్స్ లోనే మా ఇండ్లలో బట్టలు పెట్టించేవాళ్ళు. ఒకటి దసరాకు, ఇంకొకటి బర్త్డేకి. ఇంకా మిగతా టైంలో బట్టలు అనేవి తెలియదు. అంటే సంవత్సరానికి 2 కొత్త జతలు మాత్రమే ఇప్పించేవాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు పొజిషన్ ఏమైందండి? Now completely things have been changed over. So why? Because of the software boom has been entered over, because the purchase power has been tremendously increased over. ఎప్పుడు బుద్ధి పుడితే అప్పుడు చెవులో డబ్బులు ఉన్నాయా, కొత్తది బట్టలు కొనుక్కోవాలా, ఆన్లైన్ లో అన్న ఆర్డర్ చేసేది, నువ్వు అసలు షాప్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో నౌ ద షాప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అవైల్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వెన్ ఎవర్ you are going to willing to purchase a new product, happily now you are going to purchase. So who can predict యువర్ బయర్ బిహేవియర్? అసలు కంపెనీస్ బయర్ బిహేవియర్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోయింది. ఎప్పుడు కొంటాడు, ఎలా కొంటాడు, ఎందుకు కొంటాడు, దేనికోసం కొంటాడు? ఇప్పుడు కొత్త ఎవరైనా ఫంక్షన్స్ చేసుకుంటున్నా కొత్త బట్టలు కొంటున్నారండి, అదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఆ పాత బట్టలు ఆల్రెడీ చూసేశారు. పర్టికులర్ గా అబ్బాయిలు కాదు కానీ అమ్మాయిలు, మన ఇండ్లలో మనం చూసింటాం, మన అక్క వాళ్ళు కానీ, చెల్లెలు కానీ, మన అమ్మ వాళ్ళు కానీ. ఎవరిదైనా పెళ్ళి ఉన్నా కానీ, వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళి ఏమో కానీ మనం కొత్తగా బట్టలు కొనాల్సిందే. బర్త్డే ఉన్నా కానీ మనం బట్టలు కొనాల్సిందే. లేదా ఇంకా ఈ అలవాటు రాలేదు, ఒకవేళ కొత్త సీరియల్ స్టార్ట్ అయినా, సీరియల్ ఎండ్ అయినా ఆడవాళ్ళు బట్టలు కొనే పరిస్థితి వస్తుంది. మరి ఇలా ఎప్పుడు కొంటారు, ఎందుకు కొంటారు, ఏ రేంజ్ లో కొంటారు అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఇట్ ఈస్ రియల్లీ హైలీ a tough thing for the company in order to predict the buyer behavior. So all these things, what quantity, what price, what rate that they are going to purchase, is highly very crucial part for the companies in order to estimate the buyer behavior. So these 4 things are the external factors which are going to influence the product pricing decisions. With these factors influencing the product pricing decisions has been ended over. Right, any more doubts more regarding to this particular topic? I am waiting from you. Sir. No doubt, sir. No doubt. Okay, thank you. Still? Right. No doubt, sir. Yes, thank you, ma. Right. Now entering into another topic, ma, very important, methods of pricing. So in your cost accounts, I think you have got all these methods. Anyhow, from my side, according to my perception, I am going to explain these methods in my manner. So first one, cost-based pricing methods. In that, cost plus pricing. So what do you mean by cost plus pricing? First of all, what do you mean by cost? First of all, what do you mean by a cost? Particular rate is fixed for the product. Yes, Chakri, please, once again. Particular price is fixed for the certain product. Okay. Certain thing. Okay. Still? Simple, ma. The price incurred for production is nothing but the cost. Expenses incurred in Yes, that's producing what. Expenses అనుకోకుండా the price incurred for production of goods and services is called as cost. సరే, ఇక్కడ మరి కాస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ యూ నో దట్ దేర్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇస్ దేర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇస్ దేర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ దేర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ దేర్. ఏం లేదు నాన్న, పేర్లు ఎన్నో ఉన్నా కానీ మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఒక పెన్నునే ఉత్పత్తి చేయాలనుకున్నాను, అప్పుడు ఏం కావాలా? ముందు నాకు ల్యాండ్, లేబరు, క్యాపిటల్. ఈ 3 మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ ప్రొడక్షన్ అయినా కానీ ల్యాండ్ ఉండాల్సిందే, లేబర్ ఉండాల్సిందే, అలాగే క్యాపిటల్ ఉండాల్సిందే. మరి ఈ 3టిని నేను సంపాదించుకోవడానికి నాకు ఉత్పత్తి ఖర్చు ఎంత అయ్యింది, దాని తర్వాత రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత అయింది, దాని తర్వాత రెంట్ ఎంత అయింది, ట్యాక్సెస్ ఎంత అయినాయి, తర్వాత శాలరీస్ ఎంత అయినాయి, వేజెస్ ఎంత అయినాయి, తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎంత అయింది, ఇవన్నిటిని కలుపుకొని మనం ఏమంటున్నాం? కాస్ట్ అని అంటున్నాం. సో ప్రైమరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ దేర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ దేర్,
administrative overheads are there, selling and distribution overheads are there. So the total things which are incurred for manufacturing of goods and services, that you are going to call as total cost. On the total cost, in cost plus pricing, what we are doing, I am willing some percentage of profit. So I am adding that profit to the total cost. So here I have given an example for you, ma. So the total cost of a product is rupees 200 per unit. సరే, నేను ఒక వస్తువుని ఉత్పత్తి చేశాను. ఆ వస్తువు ఉత్పత్తి చేసిన దానికి నాకు ఎంత ఖర్చు వచ్చింది? 200 రూపీస్ వ్యయం అయిందండి. సో ఫర్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ వన్ పర్టిక్యులర్ యూనిట్, I have incurred 200 rupees expenses. Now, what is my intention? I want to earn 10% profit on the cost. నాకు ఒక 10% లాభం వస్తే చాలు. కాబట్టి 200 into 10/100 ఎంత అవుతుందండి? 20 రూపాయలు. ఈ 20 రూపాయలు నా ఉత్పత్తి ఖర్చుతో కలుపుకుంటాను. అప్పుడు నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అయింది? 220 rupees. So the difference between selling price and the cost will be called as the profit. This is కాస్ట్ ప్లస్ ప్రైసింగ్. సో ఆ 200 అనేది ఏంటి? ఇందాకే మనం మాట్లాడుకుందాం, ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యింది, అడ్మినిస్ట్రేషన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవన్నీ కలుపుకొని ఒక వస్తువు ఒక ఉత్పత్తి ధర 200 రూపాయలు అయితే దాని మీద నాకు ఒక 10% లాభం కావాలి అని అనుకుంటే, అప్పుడు నేను ఆ 10%ని నేను దాంతో కలిపి నా వస్తువు ఒక ధర ఎంతగా నిర్ణయించుకున్నాను? 220 rupees. This is cost plus pricing. Just for the cost, I am adding my deserved or desired profit for that. That is called as cost plus pricing. Any doubt, ma? No, sir. Yes, thank you. Next, target return pricing. Right, target return pricing. మామూలుగా target. So I think each and everyone, you have also kept your target. So we are aiming regarding to the target. సో నేను ఒక టార్గెట్ ని ఏం చేస్తున్నానండి, ఆ టార్గెట్ నాకు ఖచ్చితంగా తగిలి తీరాల్సిందే. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద డ్రాఫ్ట్స్ బోర్డ్. మామూలుగా డ్రాఫ్ట్స్ బోర్డ్ అంటుంటాం, సర్కిల్స్ గా ఉంటుంది. మామూలుగా ఈ షూటింగ్ బాల్ కానీ లేకపోతే మామూలుగా బోవెండర్, రైట్, సెంటర్ పాయింట్ ని మనం ఏం చేస్తుంటాం మేజర్గా, ఎందుకంటే 100 పాయింట్స్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి. లేకపోతే దాని చుట్టుపక్కల పడినప్పుడు 90 పాయింట్స్, 80 పాయింట్స్, 70 పాయింట్స్ అలా వస్తుంటాయి. సో ఆ డాట్స్ బోర్డ్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోండి. సో హియర్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ ఫిక్సింగ్ సమ్ టార్గెట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్ ఓవర్. ఇన్ దట్ మేనర్ ఐ ఆమ్ ఫిక్సింగ్ ద ప్రైజింగ్. సో వన్స్ అగైన్ లెట్ us see with a good example here. So for instance, if the total investment is 10,000, అంటే కంప్లీట్ గా నేను నా వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశానండి, నా మూలధనం వచ్చేసేసి ఒక 10,000 రూపాయలు. ఓకే, ద డిజైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో నేను ఎంత కోరుకుంటున్నానండి? 20% కోరుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ ద టార్గెట్. సో దిస్ ఈస్ ద టార్గెట్ మా. దిస్ 20% is called as the return on investment or target pricing. This 20% is called as return on investment or target pricing. Total cost for production of good is 5,000 and total sales expected is 1,000 units. అంటే 5,000 ఉత్పత్తి ఖర్చు అయ్యింది, ఎంత సేల్స్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి? 1,000 రూపాయలు. అప్పుడు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉందండి, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? ఉత్పత్తి ఖర్చు వచ్చేసేసి 5,000 రూపాయలు అయింది. దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము? డిజైర్డ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత మనకు? 20%. దాన్ని మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో మల్టిప్లై చేసి మన టోటల్ సేల్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తో కనుక మనం భాగించినట్టయితే అప్పుడు మనకు టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైసింగ్ ఎంత వస్తుందండి? 7 రూపీస్ పర్ యూనిట్. సో ఒక్కొక్క యూనిట్ నేను, అంటే ఇక్కడ మనకు టోటల్ గా ఎంత వచ్చినాయి? 1,000 యూనిట్స్ కదా. 1,000 into 7, 7,000 రూపీస్. 7,000 రూపీస్, 7,000 రూపీస్ మైనస్ 5,000 ఎంత వస్తుందండి? 2,000. అంటే
20% అనేది నాకు రావడం జరిగింది. సో వాట్ ఎవర్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓవర్, సో డెఫినెట్లీ whenever I have triggered directly, the bullet has touched the target, and definitely the desired rate of investment has occurred for me. This is called as టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైజింగ్. సో నేను ఏదైతే నాకు ఖచ్చితంగా నాకు ఒక 10 రూపాయలు అటు 10 రూపాయలు ఇటు లేకపోతే ₹1 అటు ₹1 ఇటు అంటూ నేను అనుకోవట్లేదు. నాకు ఖచ్చితంగా 8 రూపాయలు లాభం కావాలి, ₹2 లాభం కావాలి. ఏదైతే నేను అనుకున్నానో మరి ఆ అనుకునేది కావాలి అంటే ముందు నీ టోటల్ ఖర్చు ఎంతో నువ్వు తెలుసుకో, తర్వాత నీ సేల్స్ ఎంత జరుగుతాయో తెలుసుకో. అందుకే ఇక్కడ మనము ఎక్స్పెక్టెడ్ అనే అంటున్నామండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ ఖచ్చితంగా నేను 1000 యూనిట్లు సేల్ చేయగలుగుతా. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు డౌట్లు వస్తాయి, సార్ 1000 యూనిట్లు ఖచ్చితంగా సేల్ చేయగలుగుతారని ఎట్లా చెప్తావు అంటే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రిడిక్షన్స్ అండ్ by analyzing the previous year sales we will be happen. అందుకే మనము ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ తో వాటిని కంపారిజన్ చేసుకుంటాం. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి నా గ్రాఫ్ స్టీఫ్ గా వెళ్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా 1000 యూనిట్స్ నేను సేల్ చేసుకుంటాను అనేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతున్నా. కాబట్టి ఈ డేటా అంతా తీసుకొని మనం ఒక ప్రైస్ ని నిర్ణయించడం అంటూ జరుగుతుందండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైజింగ్. సో టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైజింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వాట్ ఎవర్ ద price that I want to keep over, that is called as target, and I am calculating the total cost and desired rate of return, and I am multiplying that with the total investment. After that I am expecting some sort of sales, and then I am fixing the price regarding to the return on investment. Yes, any more doubts, ma? No doubt, sir. Right. Amma, I have been left No, over with 7 minutes. Here I want to take some time. ఇక్కడ మళ్ళా మనకు కొత్త ప్రైజింగ్ మెథడ్స్ వస్తుందండి. ముందు సెమినార్స్ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతానండి. ఒకవేళ టైం ఉంటే ఆ తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడదాం. అమ్మ సెమినార్స్ వచ్చేసేసి హియర్ ఐఎమ్ కంబైనింగ్లీ టేకింగ్ ఫైనల్ బీకామ్ సి యాజ్ వెల్ యాజ్ డి. సి seminar marks has to be allotted by the respective subject in charge. For C section directly I am here, I can see, I can access and I can give marks. But what regarding to D section students, it has to be allotted by your particular subject in charge. I think it is Ravi sir, our coordinate. Is that true? మీకు మార్క్స్ రైట్. అందుకు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మనకు టైం కూడా చాలా తక్కువ ఉందండి. ఈ మంత్ ఎండ్ లోపల 5th యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలా. మీకు అందరికి లాస్ట్ లో 5 minutes ఇచ్చేదానికంటే ఇంతకు ముందు మన మణికంఠ చెప్పినట్టే, సార్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తాం సార్, వాట్సాప్ లో పంపిస్తాము, తర్వాత PDF చేసి పంపిస్తాం సార్ అన్నారు కదా. నేను సి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టాను, మీరు టాపిక్ ఏదైనా తీసుకోండి, దట్స్ యువర్ విష్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రెషరైజ్ యూ. ఖచ్చితంగా నాకు ఈ టాపిక్ ఇవ్వాలని నేను చెప్పను. నీట్గా వీడియో చేసి వాట్సాప్ చెయ్యొద్దు. నేను మీకు sjcollege@gmail.com అంటూ ఒక లింక్ పంపించానండి. ఆ లింక్కి మీ వీడియో తర్వాత మీ సెమినార్ టాపిక్ ఒక PDF పంపించండి. హార్డ్ కాపీ వచ్చేసేసి ఒక పర్టికులర్ డేట్ నేను చెప్తాను, ఆ రోజు వచ్చి నాకు పంపించండి. ఇంకా డి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి మీ సార్తో మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఏ విధంగా అనేది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ టేకింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో తీసుకోవట్లేదు, నేను కూడా మెయిల్కి తీసుకొని తర్వాత నేను వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూస్తున్నాను. కాబట్టి సార్ కూడా ఒకవేళ ఓకే అంటే మీరు తన మెయిల్కి పంపించుకొని మీరు చూసుకోండి. Manikanta, please take the lead and please contact your sir, ma. Is that okay? Am I clear? D section students. వీడియో ఎలా షూట్ చేయాలి సార్? ఏం నాన్న? వీడియో ఎలా షూట్ చేయాలి సార్? అంటే ఏం లేదు నాన్న, స్లైడ్స్ పై అట్లా ఏం అవసరం లేదు నాన్న. ఇప్పుడు మీ సిస్టరో మీ బ్రదరో మీ నాన్నగారో సెల్ ఫోన్ పట్టుకుంటారు, ఆపోజిట్ లో మీరు ఉంటారు. ఇప్పుడు సేమ్ స్టేజ్ మీద మీరు చెప్తున్నట్టు మీరు చెప్పేసేయండి టాపిక్, మీ నాన్నగారు మీ అక్కగారు వీడియో షూట్ చేస్తారు, ఆ లింక్ ని పంపించేసేయండి అంతే. ఇంకా దాని గురించి పెద్ద సీన్ ఏముంది, అంత కాంప్లికేటెడ్ వద్దండి. నేను ఎప్పుడు కాంప్లికేటెడ్వి పెట్టను, చాలా సింపుల్ వే పెడతాను. సరే ఎన్ని మినిట్స్ ఉండాలి సార్ మాక్సిమం?
నానా ఎన్ని మినిట్స్ అనేది ఇంకా అది మీ ఇష్టం నాన్న. నాకు అంటే తెలిసి అది ఒక్క నిమిషం అదే చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు మెయిల్ కి పంపిస్తున్నారు కాబట్టి మెయిల్ ఎంత ఎంబీ Time యాక్సెప్ట్ limit చేసి ఉంటుంది. అదే టైం సార్. టైం లిమిట్ కాదు నాన్న, ఎంత ఎంబీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. బికాస్ ఐఎమ్ కామర్స్ లెక్చరర్, ఐ డోంట్ నో అప్ టు వాట్ రేంజ్ దట్ ద మెయిల్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్. అవునా? అందుకు ఆ, తక్కువగా చెప్పండి. ఏం సాగదీసి ఏం పెద్ద భారతం చెప్పకండి. ఒక చిన్న టాపిక్ ఉందనుకోండి, మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు కదా, ఊరికి ఆ పాయింట్స్ గురించి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కదా. తక్కువలో తక్కువ ఒక 2 minutes 3 minutes చెప్పండి, అంతే చాలు. ఇంకా అంతకు మించి ఎక్కువగా ఎందుకు చెప్పాలా? ఇస్ దట్ ఓకే? 3 minutes చాలా? సరే 2 సార్. minutes చాలా? సరే 2 minutes సార్. మరి 2 minutes చాలు. మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చెప్పాలనుకునేది డైరెక్ట్ గా వీడియో షూట్ చేసేసి అది పంపించండి. అలాగే పీడిఎఫ్ ఎట్లాగో మీరు రాసింటారు, అవి ఫొటోస్ అయినా డైరెక్ట్ పంపించండి. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. కానీ మాది డి సెక్షన్, మేము కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్. అదే నాన్న, డి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి. ఎందుకంటే నేను చూసినా కానీ వేస్ట్ అండి. ఎందుకంటే నేను మీకు మార్క్స్ వేయలేను. మీకు మార్క్స్ అలాట్ చేయాల్సింది రవి సార్ కాబట్టి మై పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ఛార్జ్. ఇంకా సి సెక్షన్ వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వీళ్ళకి చెప్పిందో మీకు చెప్తున్నానండి. మీరు వీడియో షూట్ చేసేసి మీకు ఆల్రెడీ మార్నింగ్ మెయిల్ పంపించాను, దాంట్లోనే పంపించండి. అయితే ఈమెయిల్ చేసేటప్పుడు మనకు సబ్జెక్ట్ అంటూ ఒక కాలం వస్తుందండి. మీరు ఊరికే మెయిల్ చేసేస్తే నాకు ఎవరు పంపించారు ఇంకా ఎవరు పంపించలేదు అనేది తెలియదు. కాబట్టి మీ నేమ్, రోల్ నెంబర్, సెక్షన్, క్లాస్ ఇవి ఖచ్చితంగా పంపించండి నాన్న. ఎందుకంటే బి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ కూడా నాకు అంటే సెకండ్ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ కూడా పంపిస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మీ తమ్ముళ్ళు కదా. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు నేము, సెక్షన్ ఇవన్నీ పంపించారు. మళ్ళీ నేను డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అంటే నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కాలంలో మీ నేము, సెక్షన్ పర్టికులర్ గా రాసినట్టయితే నాకు బాగుంటుంది. మీ పేరు ఫర్ సపోజ్ అర్జున్, ఫైనల్ బీకామ్ సి, ఈ విధంగా పెట్టినా చాలు. ఇంకా రోల్ నెంబరా అది పెడితే ఏమవుతుందంటే కొంతమంది పేర్లు డూప్లికేట్ అయ్యేవి ఉన్నాయి. వాటిని క్లాసిఫై చేసుకోవడానికి నాకు ఈజీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెకండ్ బీకామ్ బిలో ఒకే పేరు మీద 3 ఉన్నారు. షేక్ ఫరాజ్ ఎవరో ఉన్నారండి, 3 ఉన్నారు. కూడా పవన్ అని ముగ్గురు ఉన్నారు సార్. అదే నాన్న, అందుకే ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకోకుండా రోల్ నంబర్ అనేది పెట్టండి, అప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు. ఇస్ దట్ ఓకే? సి Yes, sir. సెక్షన్ స్టూడెంట్స్, సరే సార్. నౌ సి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ మోర్ డౌట్స్ మా? సి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్, intimate to your beloved friends who were absent and make intimate to them that from tomorrow onwards definitely they have to attend the online classes. No offline classes will be there, and the 5th unit will be also going to complete through online mode itself. Sir, This is the- college open అయినప్పుడు ఉంటుంది సార్. ఇంకా మీ కాలేజ్ ఓపెన్ అంటే ఏముండదండి, డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి నాకు తెలిసినంత వరకు. ఒకవేళ అటువంటివి ఏమన్నా ఉంటే మేము చెప్తామండి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ కదా. ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. అవునన్న, ఖచ్చితంగా అకౌంట్స్ గురించి నేను మాట్లాడకూడదు. నా సబ్జెక్ట్ పరంగా మీకు ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేను మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడి కావాలంటే నా పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ గురించి ఏమన్నా మీకు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ లో టీచింగ్ చెయ్యాలి ఏదైనా టాపిక్ అంటే నేను చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ రిగార్డింగ్ టు ఏం లేదు. అదేనా, నేను మిగతా సబ్జెక్ట్స్ గురించి నేను మాట్లాడకూడదు, అది తప్పు కూడా అవుతుంది. నా సబ్జెక్ట్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఎనీ క్లారిటీ త్రూ ఆఫ్లైన్ మోడ్ రిగార్డింగ్ టు ఎనీ టాపిక్ ఆఫ్ మై సబ్జెక్ట్, దెన్ ఓవర్ వెల్కమ్. ఆఫ్టర్ 12 ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఈ రికార్డింగ్స్ అన్ని అయిపోయి మీకు యూట్యూబ్, వాట్సాప్ లో పెడతాను కాబట్టి 12 తర్వాత నేను ఫ్రీగా ఉంటాను. మీకు క్లాస్లో ఆన్ బోర్డ్ ద్వారా చెప్పమన్నా చెప్పడానికి నేను రెడీగా ఉంటానండి. ఇంకా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ గురించి నా సజెషన్ ఏంటంటే ఆ సార్ వాళ్ళని అడగండి నాన్న. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? ఇంకా 1 minute ఉంది కాబట్టి నేను క్లాస్ కంటిన్యూ చేయదలుచుకోలేదు. ఏ విషయాలైనా మాట్లాడాలి అంటే మాట్లాడండి. సార్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు సార్? మాక్సిమం ఆగస్ట్ 2nd వీక్. ఎందుకంటే